Okay, I welcome you all, my dear students, dear girls. Okay, so biology. Thank you. Okay, biology. We have already started some of the. We have already discussed about some of the introduction or some of the portion of the biology branches of biology, among which biochemistry is one of the branch of biology. Okay, biochemistry in your biology or class 11. Some portion of biology, or I may say some branches of biology, has been started to develop with, or we are dealing with small portion of branches of biology topic wise हामीले सानो टपिक अनुसार बायोलोजीलाई डिल गर्दै जान्छौँ. सानो इन्ट्रोडक्टरी मात्रै हो, धेरै भास्ट छ, तर भास्ट हामीले सुरुबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा पोर्सनको एउटा च्याप्टर, बायोकेमिस्ट्रीको एउटा च्याप्टर, जेनेटिक्सको एउटा च्याप्टर, सेल बायोलोजीको एउटा च्याप्टर हो. त्यसरी हामी फर्स्टमा चाहिँ स्टार्ट गर्दै जान्छ. सो टुडेज क्लास dealing with biomolecule is included under the branch of biology that is biochemistry. So chemistry नै छ अलिकति यहाँ चाहिँ. chemistry भनेपछि डराउनु पर्दैन. It is the chemistry or the structure and function of molecules. Why chemistry? Structure and function of molecules present in the living being. Okay, यति मात्रै हेरिराख अहिले. हामीले चाहिँ के पढ्नुपर्छ यसमा बायोकेमिस्ट्रीमा भन्दाखेरि चाहिँ what food do you eat? Can anyone tell me what do you eat or what food? The food which you eat contains what kind of chemicals or molecules? Can anyone say me? The food we eat contains what kind of molecules? Biomolecules. Carbohydrate, fat, protein, and Yes. carbohydrate, fat, protein, and the nucleic acid. These are the topic included in our biomolecule chapter. Okay, biomolecule may be small in molecular weight, large in molecular weight. We will be dealing in detail. हामी डिटेलमा पढ्छौँ. तर त्योभन्दा अगाडि बायोकेमिस्ट्रीको बायोकेमिस्ट्री के हो भन्दाखेरि यहाँ कसरी के सोध्यो, तिमीहरू के सोच्दैछ होला भने आज के पढ्नु आँटेको छ हामी भन्दा फर्स्ट च्याप्टर. ओके, बायोलोजीको फर्स्ट च्याप्टर, फर्स्ट पोर्सनमा बोटनी छ. बोटनीबाट पनि हामीले बायोकेमिस्ट्री पढ्दैछ. बायोकेमिस्ट्रीबाट पनि एउटा च्याप्टर पढ्दैछ, द्याट इज बायोमोलिक्युल. ओके, बायोमोलिक्युल means the molecule present within the living body. Okay, and what are those molecules? This girl, I'm not saying your name, has said that biomolecule are carbohydrates, fat, protein, nucleic acid, etc. Okay, yes, you are very right. Okay, you are very much right. As soon as possible, please make sure to get book. Okay, book छैन भने तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बुक चाहिँ छिटो भन्दा छिटो तयारी अवस्थामा राख्नु है, राखेर बस्नु. Okay, so biochemistry deals with biomolecule. Dealing here with biomolecule include carbohydrate, fat, protein, etc. Okay, we will see later on. Okay, you can see here carbohydrate is there. Carbohydrate made up of sugar, starch. We eat food, starchy food like potato. Okay, and cellulose. Cellulose we cannot eat cellulose. Cellulose is eaten up by the animals. That is the reason behind that. I will provide the reason behind it, okay, later on. Again, another biomolecule, lipid. Lipid means fat. Fat and oil. Fat also are of two kinds, saturated and unsaturated fat. Fat, which kind of fat is good for us, which kind of food fat is bad for us, that we will study. Okay, and protein made up of amino acid, okay, nucleic acid, nucleotides, that you will study in detail in later classes. But don't think that biomolecule includes only that we take from external sources.
Biomolecule is not only the food we eat. Okay, they are the structural component of living being also. Okay, हामीले खाएर जुन जुन कुरा खान्छ एकदम होलसम खान्छ फुड हामीले होलसम जुन जस्तो प्लान्टबाट प्रिपेयर भएर बजारमा प्याक भएर आएको छ त्यो फुड पुरै खाएको कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याटको मात्रै कुरा गरेको होइन. These are present within our body to form the structure as well as they prepare or they help us in a kind of function of their own. आफ्नो किसिमको काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा र हाम्रो शरीरको स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ फंक्सन पनि गरेको हुन्छ. त्यो मोलिक्युलहरुको बारेमा आज हामी पढ्दै छौं है. The molecules that is present within our cell or within our body that may be taken from the outside or that may be synthesized within our body, but they play a vital role for our survival that we are going to study today. Okay, up to here I think it is clear. Okay, biomolecule, bio living molecule, you know about molecule. Water is a molecule. Okay, carbon dioxide is a molecular compound. Molecule, compound, element. Okay, first of all, atom, element, molecule, compound. You know about this, or you will know about this. If you do not know, you will know this about this in chemistry. Chemistry पुरै डिल गर्दैनौँ हामी चाहिँ के डिल गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर भित्र अथवा प्लान्ट एनिमल को अथवा लिभिङ को, प्लान्ट एनिमल मात्रै हैन, लिभिङ बीइङ को भित्र कुनै पनि यदि मोलिक्युल छ भने त्यो मोलिक्युल के हो र के काम गर्छ, that we deal with. Okay, so let's start. Biomolecule are of two types, micromolecule and macromolecule. Take it easily लिने है, एकदम के भन्नुभयो भनेर म्यामले भन्यो हैन. के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जति पनि बायोमोलिक्युल छ, that may be organic, that may be inorganic, that may be heavy in structure or having heavy molecular weight or low molecular weight, that we are going to deal with. And you know the names also, that is carbohydrate, protein, fat, nucleic acid, अरु पनि छ है. र यसको बारेमा हामी आज बायोमोलिक्युल को इन्ट्रोडक्टरी क्लास हो, त्यसपछि one by one हामी पढ्दै जान्छौं है. So biomolecule are of two types, micromolecule and macromolecule. From the name you can assume that micro means, what does micro means? And macro, what is micro and what is macro? Can anyone tell me? Microscope, macro? I want the answer from you. Anyone? Micro molecule, macro molecule? Okay, if no, I will proceed. Okay, but you must be listening attentively, you must be writing. Okay, micro means small, macro means large, on the basis of molecular weight. On the basis of molecular weight. Say for example, molecular weight of water is how much? Molecular weight of water कति हो? Do you know how to write the molecular weight? Has a H2O. Yes. What is the molecular weight of water? थाहा छैन भने छिटो गर ल. Let's complete this chapter today. Okay. Introductory class today. थाहा छैन भने छिटो गरिहालौं, थाहा छ भने मलाई भनिहाल्नु है. Molecular weight on the basis of high or low molecular weight. Okay. Biomolecule are classified into two topics, that is micromolecule or two types, micromolecule and macromolecules. Okay. Micromolecule are water, gases, sugars, sugar that is monosaccharide, simple sugar, amino acid, sugar, two types. Okay, nucleotides, etc. Okay, यहाँ नाम मात्रै याद गरिराख्नु. Macromolecule are those, they have large or
हाई मोलिकुलर वेट, एकदमै धेरै मोलिकुलर वेट भएको चाहिँ म्याक्रोमोलिक्युल, कम्ती मोलिकुलर वेट भएको चाहिँ माइक्रोमोलिक्युल। यसलाई छान्ने एउटा तरिका छ, यसलाई देखाउने बारे चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा चिकन मेड अप अफ फ्याट प्रोटिन, के हामी चिकन जुन चाहिँ खान्छ, फ्याट प्रोटिन न्युक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट सबै हुन्छ नि त्यसमा मासुमा, त्यसलाई क्रस गरेर कार्बन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भन्ने जुन चाहिँ केमिकल छ त्यत्रो फार हामी नजाउँ है, त्यसले चाहिँ त्यहाँ हालेर क्रस गर्दाखेरि जब हामी छान्छौँ त्यसलाई, when we filter the solution or the crushed material, if the molecule is filtered in the solution, जुन चाहिँ फिल्टर तल परेको छ त्यसलाई के भन्छ, filtrate. Filtrate मा छ भने that is micromolecule. If any biomolecule present on the retented, जुन चाहिँ छानिँदैन, जस्तो चिया छान्दा माथि जुन चाहिँ बस्छ, कुरा बुझेको बुझेन, जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हालेर एउटा कुनै पनि लिभिङ बिङलाई क्रस गर्यो भने त्यहाँ लिभिङ बिङमा के छ भन्दाखेरि बायोमोलिक्युल छ। बायोमोलिक्युल कहाँ छ, सेलभित्र छ। सेल क्रस हुन्छ, सेल क्रस भएर बायोमोलिक्युल निस्किन्छ। बायोमोलिक्युललाई चाहिँ भरे छान्दाखेरि चाहिँ यदि माथि छ भने द्याट इज म्याक्रोमोलिक्युल, छानिएन नि त, म्याक्रोमोलिक्युल चिरेन फ्रम द सिभ अथवा चाल्नी, द्याट इज म्याक्रोमोलिक्युल। त्यो चाहिँ एउटा तरिका मात्रै हो, तर त्यसको ओरिजिनल रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याक्रोमोलिक्युल ह्याभिङ large molecular weight, micromolecule having low molecular weight or high or low. We can say high molecular weight biomolecules are termed as macromolecule, low molecular biomolecules are termed as micromolecule. Okay, you just write that only. High molecular weight, low molecular weight. Okay, बुझाउनुको लागि मैले त्यो चिकन क्रस गर्ने एक्सपेरिमेन्ट भनेको है। Okay, you can see here. So biomolecule are of two types. ल मलाई अलिकति भन्नु है, अलिकति डिस्कसन, जबसम्म क्लियर हुँदैन मलाई अगाडि जानु मन लाग्दैन। बायोमोलिक्युल भनेको हामीले मोलिक्युल भन्दैछ, एक्चुअली वेयर इट इज प्रेजेन्ट, क्यान यु टेल मी? हाम्रो शरीरमा यहाँ यसरी निकाल्दाखेरि बायोमोलिक्युल त निस्किँदैन, प्लान्टबाट पनि यसरी टिपौँ भन्दा बायोमोलिक्युल त निस्किँदैन। एक्चुअली वेयर इट इज प्रेजेन्ट इन, वेयर इट इज प्रेजेन्ट, बायोमोलिक्युल कहाँ छ? Can anyone tell me? मैले अघि भनिसकेको छु एन्सर पनि। कहाँ छ जान्नु पर्यो नि, हामी कहाँ छ, के पढ्दैछ त्यो कुरा त जान्नु पर्यो नि त। त्योभन्दा अगाडि सिलेबस मात्रै कम्प्लिट गर्छु भन्दा पनि हुँदैन। कहाँ छ बायोमोलिक्युल? आई वान्ट एन्सर फ्रम एनीवन, इफ नो अल्सो, नो नै भए पनि मलाई चाहिन्छ। आई हेभ टु लिसन, आई एम वेटिङ यु। Anyone please? कहाँ छ बायोमोलिक्युल? बाहिर आँगनमा छ कि कहाँ छ? कहाँ छ? Living cells. Yes, cells, cells, living cell. Okay, मरेर पनि भर्खर क्रस गर्दा त त्यहाँ पनि भेट्छ सेल। ओके, यु क्यान से सेल, सेलमा छ नि। सेल भन्नेको छ मोलिक्युलले, सेलभित्र छ बायोमोलिक्युल। ओके, द्याट इज वाइ प्रेजेन्ट इन द लिभिङ बिङ। यो कुरा राम्रोसँगले राखिराख्नु, किनभने यस्तो खालको क्वेसन आउनु सक्छ एट द एन्ड अफ यर क्लास 11 or 12, एनीवेयर। तिमीहरू पढ्दैछ, बायोलोजिकल स्टुडेन्ट छ भनेर मलाई बायोमोलिक्युल भन नि त, कहाँनिर छ, कहाँ भेट्छौ तिमीले भन्यो भने दोकानमा भन्दा त हुँदैन नि त। ओके, यस, Okay, ma'am. ओके, यस। जति पढ्छ त्यसको एकदम क्लियर कट आइडिया लिएर जाऊ है। Biomolecule, I have already classified that biomolecule are classified into biomacromolecules having molecular weight up to 800 and 1000 Dalton and above. यदि त्यसको molecular weight 800 देखि 1000 अथवा अझै बेसी छ भने they are termed as biomolecules. Macromolecule. Okay. Molecule. Having higher molecular weight. Okay. Yes. And what are those? Proteins, Yes. carbohydrates, nucleic acids. Okay. अरु पनि छ,
तर यहाँ मैले एक्जाम्पलमा के राखिदिएको छु, प्रोटिन, दिस इज हेमोग्लोबिन प्रोटिन, एन्ड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट यहाँ ग्लुकोज भनेको छ, ग्लुकोज इज अ माइक्रोमोलिक्युल, मोनोमर एउटा मात्रै युनिट छ भने चाहिँ माइक्रोमोलिक्युल हो, तर यहाँ धेरैवटा जोडिएको छ, ग्लुकोज 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 मिलेर जोडिएको छ भने द्याट इज macromolecule. Okay, this is DNA. Nucleic acid भनेको DNA and RNA हो. Nucleic acid, DNA and RNA are known as nucleic acid. You have got some idea about, or okay, नजाने पनि you should know the full form of DNA and RNA. They are included in nucleic acid. These are what are these? Macromolecules. Okay, biomacromolecules having molecular weight more than 800, you can say like this. Okay, and biomicromolecule having less molecular weight than 1000 Dalton. Okay, 1000 भन्दा कम्ती छ भने माइक्रोमोलिक्युल, molecular weight बेसी छ भने मैक्रोमोलिक्युल. यसको एउटा एक्सेप्सनल केस पनि छ, लिपिड फ्याट चाहिँ, fat is, म यो कुरा अहिले भन्दिनँ है, I will tell it later on. Okay, fat को बारेमा अलिकति जानकारी राख्नु, that is your homework. Okay, biomolecule, I have already told that macromolecule and micromolecule are those which have molecular weights less than 1000 Dalton, that is amino acid. This all you have to study in chemistry. Okay, र हाम्रोमा पनि पर्ने हो केमिकल चाहिँ. बायोलोजी इज नथिङ विदाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री छैन भने बायोलोजी पनि अडिँदैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केमिस्ट्रीको नलेज राम्रो हुनुपर्छ, साह्रो पनि छैन केमिस्ट्री. ओके, र हाम्रो जुन चाहिँ शरीरभित्र अथवा लिभिङ बिङ भित्र पनि बनेको, तिमीहरू मेडिसिन किन खान्छ अलिकति डिस्कस गरौँ है. लेट्स डिस्कस द पोइन्ट. ओके, मेडिसिनको नाम, यु क्यान टेल मी मेडिसिन, एउटा नाम, दबाईको नाम. साइनेक्स. साइनेक्स टाउको धेरै खान्छ हो. यस म्याम. प्यारासिटामोल, एन्टिबायोटिक. ओके, यो के हो? What are those? Chemicals. We are taking chemical. Why do we taking chemical? Because to handle the chemical system running within our body. हाम्रो शरीर पनि एक किसिमको भाँडा हो. केमिकल रियाक्सन भइरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरभित्र, र त्यो रियाक्सनहरू केले क्यारी गराइरहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी लिनुको लागि चाहिँ बायोमोलिक्युल्स हामीले स्टडी गरेको हुनुपर्छ. And that biomolecule are of two types, micromolecule and macromolecule. Macromolecule having more than 1000 Dalton molecular weight, having more than 1000 Dalton are termed as macromolecule. For example, protein, fat, not fat, protein, nucleic acid, carbohydrate, etc. And micromolecule are those molecules, they have molecular weight less than 1000 Dalton, that is amino acid. Protein बन्नेको हुन्छ amino acid ले. Sugar बन्नेको हुन्छ carbohydrate मा sugar हुन्छ. Nucleotides, nucleotide ले यता nucleic acid बनाएको हुन्छ. Lipids, that means fat, and water, अरु पनि छ मिनरलहरु पनि, they are micromolecule having molecular weight less than, you should remember this, that may be present or absent in book but may not be present in book. Okay, now biomolecule, carbohydrate, protein, we will firstly deal with biomacromolecule. Okay, carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. Okay, पहिला हामी त्यति डिल गर्नुपर्छ. एक एक दिन म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, लिपिड को बारेमा धेरै कुरा बताउँछु, तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट के हो, सिम्पल. फर एक्जाम्पल, गिभ मी one example of carbohydrate. हामीले name a food that contains huge amount of carbohydrate. त्यो पनि याद राख्नुपर्छ. जनरल नलेज, किनभने बायोलोजी चाहिँ यहाँ पढ्यो बाहिर निस्किएपछि जिरो हुनु हुँदैन, बाहिर प्लस भित्र. बायो लिभिङ साइन्स, यस राइस, राइस, यस कार्बोहाइड्रेट. ओके, प्रोटिन,
egg, Okay, egg. Lipid. Lipid means fat. Okay. Fat. Abundant fat source. meat, Okay, meat is also right. Okay. तर एउटा कुनै पनि खानेकुरामा हाम्रो एउटा मात्रै चिज हुँदैन, धेरैवटा हुन्छ है. आई हेभ जस्ट चेक योर नलेज अन्ली. ओके, अलिकति रिलेट चाहिँ गर्नु सिक्नुपर्छ हामीले. कहाँबाट भेट्छ भन्दाखेरि किनभने पछि गएर यो कुरा हामीले शरीरलाई हाम्रो असर गर्छ भन्ने सम्बन्धित पनि हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ. द्याट इज वाइ अप्लाइड साइन्स, बायोलोजी इज अप्लाइड साइन्स, एप्लिकेबल इन आवर लिभिङ सिस्टम. त्यतिकै पढेको होइन, पर छ अरे कथा होइन बायोलोजी. This is applicable science. That is why we have to relate what we do in biology. Okay, so carbohydrate के हो त? First of all, अलिकति हामी आइडिया लियौँ. कार्बोहाइड्रेट भनेको the molecule, अघि भनेको छ molecule or the compound that consists of, this is macromolecule having large molecular weight more than 1000 Dalton. Okay, Dalton is the unit of molecular weight. Okay, and carbon, hydrogen and oxygen. Don't go to X to Y. Okay, now carbohydrate. Hydrate means water. Hydrate भनेको भिज्नु. यदि कार्बन चेनलाई पानीले पुरै भिजाइदियो भने that एउटा कन्सेप्ट मात्रै. दिस इज कन्सेप्ट हो. कार्बन ल्याएर पानीले भिजाउँदा कार्बोहाइड्रेट त बनिहाल्दैन. बट hydrates of carbon is known as carbohydrate. Okay, that means carbohydrate contains carbon, hydrogen and oxygen. Okay, in their molecular structure. The molecular इनको chemical structure चाहिँ के भनेको छ अरे कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन. यदि कार्बन र हाइड्रोजन अनि अक्सिजन छ भने यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो भनेर तिमीहरूले केमिस्ट्रीमा पढ्छ. Carbon chain associated with hydrogen and oxygen. You deal this type of compound in organic chemistry. The organic खानुपर्छ हामीले, केमिकल खानु हुँदैन, अर्ग्यानिक खानुपर्छ. अर्ग्यानिक खानुपर्छ भन्छ नि. के हो अर्ग्यानिक भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन मेन कम्पाउन्ड. ओके, र त्यो सबै कुरामा अहिले नजानु. कार्बोहाइड्रेट इज अ चेन अफ कार्बन कम्पाउन्ड्स associated with molecules of water. Okay, carbon, hydrogen and oxygen, madam, is the elements present in carbohydrate. नाम बाटै थाहा भइहाल्छ. कार्बो, कार्बन, hydrate means water, hydrate means water. Okay, so example of carbohydrate is cane sugar. Cane sugar means sugar. Okay, sugar cane भनेको उखु, यसैलाई भनेको छ चिनी. Glucose, starch, etc. are example of carbohydrates. Now proteins is an introductory class मात्रै हो biomolecules को. अब भोलिदेखि स्टार्ट हुने हाम्रो के छ भन्दाखेरि भोलि सायद प्रोटिन गराउँछु होला म. प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट त्यसरी एक एकवटा गराउँछु. ओके, सो प्रोटिन. प्रोटिन के हो त? प्रोटिन खानुपर्छ. We call it building blocks of our body. खानेकुरा मात्रै हैन, प्रोटिनको कति काम छ. This is most abundant biomolecule in the living world. सबैभन्दा धेरै चाहिने, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट. प्रोटिन बिना केही एक्जिस्टै हुँदैन. That is protein. Okay, abundant biomolecule present is protein, and protein is a macromolecule composed of one or more chains of amino acid. Amino acid ले protein बन्नेको हुन्छ. Before knowing protein, we should have the knowledge about amino acid. Okay, र protein amino acid ले बन्नेको हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै आज लेखिराख्नु. अनि amino acid एउटा amino acid एउटा amino acid एउटा amino acid गरेर जोडिएर चाहिँ जुन चाहिँ बनिन्छ, bond बन्छ बीचमा, that consists of protein. That makes protein. Okay, carbohydrate पनि त्यही हो. कार्बोहाइड्रेटमा ग्लुकोज, ग्यालाक्टोज, म्यानोज, ल्याक्टोज भन्ने सुगरहरू जोडिएर चाहिँ
यिनीहरूलाई एउटालाई चाहिँ मोनोमर भन्छ, यदि धेरै जोडिएर बनेको छ भने पोलिमर भन्छ। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ पोलिमर अफ सुगर, ओके। अनि एउटा सुगरको चाहिँ फर्मुला यो छ, जेनरल फर्मुला, ओके। एन्ड प्रोटीन लाइकवाइज is a polymer of amino acid attached together, several amino acid attached together and folded in a certain manner makes proteins, okay. अनि प्रोटीन को बन्ड पेप्टाइड बन्ड हुन्छ, यो हामी भोलि पढ्छ है। नाउ लिपिड means another name for fat is lipid. लिपिड भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ, एनी वान क्यान यु टेल मी? किनभने आज धेरै क्वेसन भन्दा पनि यो यसको डिस्कसन अलिकति जरुरी छ। कार्बोहाइड्रेट, व्हाई डु वी टेक कार्बोहाइड्रेट, व्हाई डु वी नीड कार्बोहाइड्रेट? क्यान एनी वान टेल मी? Higher ability, knowledge, yes, to get energy. It provides us energy. Okay, very good. Energy provide गर्छ जति कार्बोहाइड्रेटले, त्यो भन्दा चाहिँ डबल, त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै डबल ज्यादा एनर्जी प्रोभाइड गर्छ कसले? लिपिडले, fat, okay. Fat is more, fat yields more energy than that of कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हामीले लिन्छ, पचाउनु अलिक सजिलो, तर यदि लिपिड पचाउनु सक्यो भने चाहिँ लिपिड अथवा फ्याटले चाहिँ अझै धेरै एनर्जी दिन्छ है। दैट यु विल स्टडी लेटर अन, ओके। कसरी हो के हो चाहिँ हामी पछाडी पढ्दै जान्छौँ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स दैट कन्टेन हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन, ऑक्सिजन एटम अघि भनेको छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मैले भनिहालेँ, दिस ऑल आर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, दे कन्टेन हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मेन, after that hydrogen and oxygen are also attached with it, so it forms macromolecule, organic, that is lipid, biomacromolecule. This carbohydrate biomacromolecule, protein biomacromolecule, lipid biomacromolecule, these all are organic in nature, okay. बायोमोलिक्युल स्ट्रक्चर यस्तो छ, अलिकति हेर्दा डराउनु पर्दैन, यो बनाउनु म सिकाउँछु, ओके। ओपन चेन स्ट्रक्चर र रिङ चेन स्ट्रक्चर हुन्छ कार्बोहाइड्रेटको, ओके। बायोमोलिक्युलको सुरुको नम्बर 1 कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेटमा पनि ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, ओके, एन्ड देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर, दुईटा चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर र साइक्लिक स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो त्यति सायद जरुरी पनि छैन होला, एक्जाम्पल अथवा बनाउनु चाहिँ सिक्नु पर्छ बायोलोजी। दिस इज अगेन ग्लुकोज एन्ड फ्रक्टोज, ओके, दे आर अट्याचिङ विथ वान एनदर टु फर्म अ डाइसेक्राइड भन्छ यसलाई, हामी कार्बोहाइड्रेटमा पढ्छ। अघि मैले भनेको थिएँ सुगर, सिम्पल सुगर, सुगर सुगर जोडेर चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको ठुलो चेन भनेर मैक्रोमोलिक्युल हुन्छ। तर यसरी नै सानो सानो सुगर, दिस इज मोनोसैकेराइड भन्छ एउटालाई। मोनोसैकेराइड अथवा सुगर एउटा युनिट अफ सुगर जोइन्स विथ अनदर युनिट सेम और डिफरेंट टू फॉर्म अ लार्ज चेन दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड चेन अफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, यो चाहिँ कसरी जोइन हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोसाइडिक बन्ड छ, हामी बिस्तारै पढ्छ है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन। हामीले जुन चाहिँ प्रोटीन खान्छौँ त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन। प्रोटीन को मोस्ट अबन्डेन्ट बायोमोलिक्युल इन द लिभिङ सिस्टम इज प्रोटीन। प्रोटीन एकदमै ज्यादा, अनि फर्स्ट डिस्कभर्ड मोलिक्युल हुन्छ। प्रोटीन इज द फर्स्ट डिस्कभर्ड बायोमोलिक्युल। ओके, पहिला डिस्कभर्ड हुने प्रिमिटिभ, पहिला पुरातन युगदेखि नै प्रोटीनको बारेमा जानकारी थियो, प्रोटीन थियो, दैट इज व्हाई प्रो means primitive, okay. And the primary structure of protein, protein केले बनेको हुन्छ? अमाइनो एसिड। प्रोटीन केले बनेको हुन्छ रे? अमाइनो acid. You should know the structure of amino acid while studying protein, that we will deal in later on.
र यो चाहिँ टाइरोसिन, लाइसिन, अलानाइन, भ्यालिन, एस्पाराजिन, ल्युसिन, सेरिन, हिस्टिडिन, फिनिलएलानाइन यो सबै अमाइनो एसिडको नाम हो। यिनीहरू चाहिँ जोइन हुन्छ एकअर्कामा थ्रु अ पेप्टाइड बन्ड र बन्ड जोइन भएर चाहिँ प्रोटिन बनेको हुन्छ। त्यो प्रोटिन पनि यो प्राइमेरी स्ट्रक्चर, आफ्टर द्याट सेकेन्डरी स्ट्रक्चर फोल्डिङ हुन्छ, टर्सरी स्ट्रक्चर अझै धेरै फोल्डिङ, र क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर एकदमै हाइएस्ट structure or the formation of protein exists in highest coiled form in quaternary structure. That means protein ले त सिधा बसेर काम गर्न सक्दैन, प्रोटिन को धेरै काम हुन्छ, एन्जाइम पनि प्रोटिन हुन्छ, धेरै कुरा प्रोटिन हाम्रो शरीरमा चाहिन्छ र त्यो प्रोटिन चाहिँ प्राइमेरी स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि केले बनेको छ त भनेर हेर्दाखेरि सिधै चेन हेर्दा चाहिँ अमाइनो एसिडले बनेको हुन्छ, तर त्यो चेन यसरी फोल्डिङ हुन्छ, यसरी फोल्डिङ हुन्छ, फेरि अर्को फोल्ड हुन्छ, हुँदै हुँदै 4 नम्बरसम्म फोल्ड हुन्छ है। आई विल मेक यु क्लियर इन द लेटर क्लासेस। ओके, सो you just remember protein made up of amino acid. Building block हाम्रो शरीरको प्रोटिन हो भने प्रोटिनको बिल्डिङ ब्लक चाहिँ के रहेछ? के रहेछ प्रोटिनको बिल्डिङ ब्लक? Amino acid. Amino acid. That is okay for today. Lipid. Lipid means fat. Okay, fat is the important constituent of our plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा फ्याट हुन्छ, हाम्रो शरीरभरि फ्याट छ र फ्याट चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिपिड चाहिँ यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर। लेट्स नट गो अप टु हियर। ओके, फ्याट हामी डिटेलमा पढ्छौँ। दिस इज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एन्ड आरएनए, द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आरएनए के हो? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल भनेको के हो? हामीलाई, मलाई मेरो आमा बाबा जस्तो, मेरो छोरीलाई छोरालाई म जस्तो बनाउने, अनि म भन्दा अलिकति फरक बनाउने, म पनि उहाँहरू भन्दा अलिकति फरक बनाउने जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ, क्यारियर अफ द इन्फर्मेसन फ्रम आवर फोरफादर इज नोन एज न्यूक्लिक acid or genetic material. There are two types of genetic material, that is DNA and RNA. DNA चाहिँ स्टेबल हुन्छ, हायर अर्गानिजम तिर DNA हुन्छ, लोअर अर्गानिजम तिर RNA हुन्छ। RNA सिंगल स्ट्रान्डेड छ, DNA डबल स्ट्रान्डेड छ, that is why more stable. र हायर अर्गानिजमहरुको जेनेटिक मटेरियल DNA, most of the lower organism have RNA as their genetic material. Okay, up to this यति नै हो आज, टाइम पनि सक्यो। र न्यूक्लिक एसिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिमर हो। पोलिमर एन्ड मोनोमरको आज तिमीले मिनिङ निकाल्छ। पोलिमर एन्ड मोनोमर एन्ड अनदर होमवर्क आई हेभ अल्सो प्रोभाइडेड। मलाई अहिले थाहा भएन, म फेरि तिमीहरूबाटै भन्छु। 3 दिन भइसक्यो मैले होमवर्क दिएको छु, त्यो चाहिँ फेरि म एक दिन माग्दाखेरि